Good morning children. Welcome to Bhuvaneshwari Vidyalayam online classes. In today's class we are going to represent the numerals in Indian place value chart. Ee roju class lo manamu numerals ni Indian place value chart lo elago telusukundam. So to represent in Indian place value chart, first of all we have to know what are the periods and what are the place values in Indian place value chart. So Indian place value chart lo manam represent cheyadaniki munduga andulo enni periodlu unnayo aa periods lo enni place values unnayo okasari manamu telusukundam. So there are four periods are there. The first period is ones period, second period is thousands period, the third period is lakhs period, the fourth period is crores period. So there are four periods are there in Indian numeral system. Children, listen carefully what I am saying. There are four periods are there in Indian numeral system. The first period is ones period, the second period is thousands period, the third period is lakhs period, the fourth period is crores period. Okay children, in that periods again there are place values. In ones period there are three place values are there: ones, tens, hundreds. In the thousands periods there are two place values are there: thousands, 10,000s. In the lakhs period there are two place values are there: lakhs, 10 lakhs. In the crores period there are two place values are there: crores, 10 crores. Children, I am again repeating, listen carefully. There are four periods are there in Indian numeral system. Indian numeral system లో 4 periods ఉన్నాయి. What are those periods? ఆ periods ఏంటివి అంటే ones period, thousands period, lakhs period, crores period. Okay, there are how many? There are four periods are there in Indian numeral system. Indian numeral system లో 4 periods ఉన్నాయి: ones, thousands, lakhs, crores. Okay children, again those periods are divided into particular place values. In ones period there are three place values are there: ones, tens, hundreds. In ones period there are three place values are there: ones, tens, hundreds. In thousands there are two place values are there: thousands, 10,000s. In lakhs period there are two place values are there: 1 lakh, 10 lakhs. Okay. In the crores period there are again two place values are there: crores, 10 crores. Okay children, all of you understand what are the periods? At the same time what are the place values? Okay. Now open your textbook at page number 55, problem number 3. In each of the following, which period and which place is circled digits? ఈ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఆ సర్కిల్ చేసినటువంటి డిజిట్ ఏ పీరియడ్లో ఉంది, దాని ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. సో లుక్ అట్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. This is the number. Here where this 3 is and which period in this 3 is placed. What is the place value of this 3? These are two questions asked by the teacher. What are those two questions? The first question is, in which period this 3 is placed? ఈ 3 అనేది ఏ పీరియడ్లో ఉంది? What is the place value of this 3? ఈ 3 యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత?
I already told you there are 4 periods are there. In first period there are 3 place values. In the second period there are 2 place values. In the third period there are 2 place values. In the fourth period there are 2 place values. మొదటి పీరియడ్లో ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో మొదటి పీరియడ్లో 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్. సో ఆ 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ అయిన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్ తర్వాత పుట్ 1 కామా. అగైన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్? నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ థౌజండ్స్ పీరియడ్. ఇన్ దోస్ థౌజండ్స్ పీరియడ్ దెర్ ఆర్ 2 ప్లేస్ వాల్యూస్. సో 2 అయిన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. 2 digits అయిన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. ఇన్ ద థర్డ్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ లాక్స్ పీరియడ్. ఇన్ దట్ లాక్స్ పీరియడ్ ఇట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ 2 ప్లేస్ వాల్యూస్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద కామాస్ లైక్ దిస్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డిసైడ్ ద వేర్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్లేస్డ్, అంటే ఇన్ విచ్ పీరియడ్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్లేస్డ్, వీ కెన్ డిసైడ్ దట్ వన్. ఓకే చిల్డ్రన్, మొట్టమొదటిగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ విధంగా మీరు కామాస్ పెట్టాలి. ఈ కామాస్ పెట్టాలి అంటే మీకు పీరియడ్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ పీరియడ్ అనేదానికి ఎన్ని ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయని చెప్పాం? 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయన్నాం. సో 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ తర్వాత కామా పెట్టండి. సెకండ్ పీరియడ్ 2 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, తర్వాత 2 ప్లేస్ వాల్యూస్ తర్వాత కామా పెట్టండి. థర్డ్ పీరియడ్ 2 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అక్కడ కామా పెట్టండి. ఇంకా ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తూ పక్కన కామా పెడుతూ వెళ్తాం. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. 8, 6, 6, 7, 7, 9, 8, 5. He circled 8. So here the question is where and which period the 8 is placed. ఈ 8 అనేది ఏ పీరియడ్లో ప్లేస్ చేయబడి ఉంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 8. ఓకే, టు డిటర్మైన్ టు నో వేర్ ద 8 is placed, first of all we have to put the commas. ఈ 8 అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉందో మనం డిటర్మైన్ చేయాలన్నా, ఏ ప్లేస్లో ఉందో మనం చెప్పాలన్నా మనం ఏం చేయాలి అంటే కామాస్ పెట్టాలి. ఈ కామాస్ పెట్టడంలో మీకు ఏం చెప్పానంటే దెర్ ఆర్ 4 పీరియడ్స్, 4 పీరియడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది వచ్చి వన్స్ పీరియడ్, సెకండ్ది వచ్చి థౌజండ్స్ పీరియడ్, థర్డ్ది వచ్చి లాక్స్ పీరియడ్, ఫోర్త్ది వచ్చి క్రోర్స్ పీరియడ్. ఇన్ దట్ వన్స్ పీరియడ్ దెర్ ఆర్ 3 ప్లేస్ వాల్యూస్. వన్స్ పీరియడ్లో 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, దాని తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. వన్స్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. నెక్స్ట్ థౌజండ్స్, 10,000 అదైన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. నెక్స్ట్ ల్యాక్స్, 10 lakhs అదైన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. సింపుల్గా గుడ్డిగా చెప్పాలంటే ఇన్ ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టమ్ మొదట 3 digits తర్వాత ఒక కామా పెట్టాలి, తర్వాత 2 digits తర్వాత ఒక కామా పెట్టాలి, తర్వాత 2 digits తర్వాత ఒక కామా పెట్టాలి. అర్థమైందా చిల్డ్రన్? నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ అనదర్ ప్రాబ్లం. 7, 6, 8, 7, 6, 9, 6, 8. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం వేర్ దిస్ 6 ఈజ్ ప్లేస్డ్. ఈ 6 అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయబడింది? ఇన్ విచ్ పీరియడ్ ద 6 ఈజ్ ప్లేస్డ్. ఈ 6 అనేది ఏ పీరియడ్లో ఉంది, దీని ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత? టు డిటర్మైన్ ద పీరియడ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద కామాస్. మొదట మనం కామాస్ పెడితే అది ఏ ప్లేస్లో ఉందో, అది ఏ పీరియడ్లో ఉందో మనం చెప్పచ్చు. టు పుట్ ద కామాస్ ఆర్ టు కీప్ ద కామాస్ వీ హ్యావ్ టు నో ద పీరియడ్స్. మనకు పీరియడ్స్ తెలిస్తే కామాలు పెట్టచ్చు. ఫస్ట్ పీరియడ్ దెర్ ఆర్ 3 ప్లేస్ వాల్యూస్. మొదటి పీరియడ్లో 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, దాని తర్వాత కామా పెట్టండి. మొదటి పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్, 10,000 2 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో దాని తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. థర్డ్ పీరియడ్ దెర్ ఆర్ లాక్స్, 10 lakhs, దాని తర్వాత ఒక కామా పెట్టండి. ఈ కామాలు పెట్టగలిగేస్తే నెక్స్ట్ ఈజీ. నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. where this 4 is placed and what is the place value of this 4, or in which period that 4 is placed. There are 2 questions. First question is in which period the 4 is placed, what is the place value of this 4. So to determine the place value or to find out the place value or to find out the period we have to put the commas. మనము ఆ ప్లేస్ వాల్యూ చెప్పాలన్నా లేదు దాని పీరియడ్ చెప్పాలన్నా కంపల్సరీగా మనం కామాలు అనేవి పెట్టాలి, అవునా? సో పుట్ ద కామాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు పుట్
ఫస్ట్ కామా వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆఫ్టర్ ద 3 digits. మొదటి కామా మనం దేని తర్వాత పెట్టాలి? ఫస్ట్ పీరియడ్ తర్వాత పెట్టాలి. ఆ ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఎన్ని ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 3 ప్లేస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ కామా 3 digits తర్వాత పెట్టాలి. సెకండ్ కామా 2 digits తర్వాత పెట్టాలి. ఇది చెప్పుకున్నాం. అంతేనండి. ఇది కాన వచ్చేస్తే మనకి ఈజీగా మనము డిటర్మైన్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, వేర్ దిస్ 3 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ విచ్ పీరియడ్? This is the period. What is this period? The first period is ones period. The second period is thousands period. Isn't it? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 3 is placed in thousands period. అంతేనండి. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ 6 ఏ పీరియడ్లో ప్లేస్ ఉందో చూడండి. ద ఫస్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ వన్స్ పీరియడ్, ద సెకండ్ పీరియడ్ ఈజ్ థౌజండ్స్ పీరియడ్, ద థర్డ్ పీరియడ్ ఈజ్ ల్యాక్స్ పీరియడ్. 6 అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉంది? 6 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ల్యాక్స్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇక్కడ వేర్ దిస్ 8 ఈజ్ ప్లేస్డ్ వన్స్, థౌజండ్స్, ల్యాక్స్, క్రోర్స్. First period is ones, second period is thousands, third period is lakhs, fourth period is crores. So 8 is placed in 8 is placed in crores period. Okay, next where this 4 is placed in the first period is ones, the second period is thousands, third period is lakhs, fourth period is crores. The 4 is placed in, very good, 4 is placed in thousands period. Okay children, so the for all questions for all problems first question is completed. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పీరియడ్లో ఉందనేది కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సర్కిల్డ్ నెంబర్? దీని ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత? దీని ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత? వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 30,000. అంతే కదండి, 10,000. సో ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 3 ఈజ్ వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, thousands, 10,000. So 3 into 10,000, that is 30,000. Place value of 3 is here 30,000. Okay children, next look at the second problem. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs. So here the place value of 6 is 10 lakhs. That means 6 into 10 lakhs, 60 lakhs. Okay children, the place value of 6 is 60 lakhs in this problem. Next, the place value of 8 is, ఈ ప్రాబ్లంలో ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 8 ఈస్, సో కౌంట్ చేయండి, వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores, 8 crores. So the place value of 8 is 8 crores in this problem. Okay, look at the next problem. Here place value of 4 is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. ఈ 4 అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉందండి? 10,000sలో ఉంది కాబట్టి ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 4 ఈజ్ 40,000. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకే. నౌ లుక్ అట్ ద ఈ ప్రాబ్లం. 4 7 7 7 8 4 5 2 2. In this problem, in which period the 4 is placed and what is the place value of this 4? There are two questions. The first question is what is the period of this 4? The second question is what is the place value of this 4? To determine the place value or to determine the period, we have to put the commas.
ప్లేస్ వాల్యూ చెప్పాలన్నా పీరియడ్ చెప్పాలన్నా మీరేం చేయాలి, కామాస్ పెట్టాలి. ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో మనం కామాస్ ఎలా పెడతామో చెప్పుకున్నాం. ద ఫస్ట్ కామా ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ కామా ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ కామా ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పీరియడ్. ఫస్ట్ కామా అనేది మొదటి పీరియడ్ తర్వాత పెడతాము. మొదటి పీరియడ్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, మూడే కదండి. వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఫస్ట్ కామా 3 డిజిట్ల తర్వాత పెడతాం. సెకండ్ కామా ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ పీరియడ్. సెకండ్ పీరియడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 ప్లేస్ వాల్యూస్, 2 ప్లేసులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ పెడతాం. సో గుడ్డిగా చెప్పాలంటే మొదటి కామా 3 డిజిట్స్ తర్వాత పెట్టాలి. మళ్ళీ రెండో కామా 2 డిజిట్స్ తర్వాత, మళ్ళీ 2 డిజిట్స్ తర్వాత పెడతాం. అదండి. సో ఇప్పుడు we can easily say this is ones period, this is thousands period, this is lakhs period, this is crores period. So 4 is placed in crores period. Okay, again place value of 4 is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores. 10 crores into 4, 40 crores. Okay children, the place value of 4 in this problem is 40 crores. Next problem, 888. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, where the 7 is placed, what is the place value of the 7 and which period the 7 is placed? These are 2 questions. So to determine the place values or to determine the periods, we have to put the commas. మనం కామాలను పెట్టాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి? The first comma is kept after the 3 digits. The second comma is kept after the 2 digits. The third comma is kept after the 2 digits. ఈ విధంగా కామాలు ఇది ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో మాత్రమే. Once again I am repeating, we are discussing about only Indian number system. In this class we are only discussing about only Indian number system. ఈ క్లాస్లో మనం ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. ఈ ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో ఈ కామాస్ ఎలా పెడతామంటే ఫస్ట్ కామా అనేది 3 డిజిట్స్ తర్వాత ఫస్ట్ పీరియడ్ తర్వాత పెడతాము. ఈ ఫస్ట్ పీరియడ్లో 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 3 ప్లేసుల తర్వాత కామా పెడతాం. అగైన్ 2 ప్లేసుల తర్వాత 2 ప్లేసుల తర్వాత పెడతామని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వేర్ ది 7 is placed, the 7 is placed in ఏ ప్లేస్ అండి? దిస్ ఈజ్ వన్స్ ప్లేస్. సో వన్స్ పీరియడ్. The 7 is placed in ones period. Place value of 7 is ones place లో ఉంది కాబట్టి what is the place value of 7? That is 7. Okay children, all of you understand? Okay, bye. We will meet in the next class.